लो जी बस प्लीज़ अज अपना लास्ट लैक्चर आ कैलकुलेशनस का, ठीक है। जिहड़ियां अपनियां बेसिक कैलकुलेशनस चल रही सीगियां, अज आप ये लास्ट लैक्चर ते हैं। बस प्लीज़ समझने की कोशिश करियो। तो कल अपना नवा टॉपिक आप स्टार्ट करांगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जिहड़ा साडा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ ते हानि, ठीक है। बाकी डिसाइड करांगे कि आप किहड़े टॉपिक नूं अगे कवर करना है, पर बेसिकली एक सीक्वेंस चलांगे आप, ताकि अपने जिन्ने भी पेपर आ उन्हां च आपां नूं कोई इन्हां पेपरां च आपां नूं कोई विघन ना पवे। आ लो जी, मैं कल भी इस सवाल का हिंट दे चुकिया सीगा। प्लीज़ एक बारी आ देखो, उपर लिखा 0.03, थले लिखा 0.003, आही है। सो मैं कल एक गल दसी सी कि आ देखो, कल जिहड़े जिन्हां ने कल की क्लास लाई आ उन्हां लई तां इह गल बिल्कुल भी दिक्कत वाली नहीं गी कि जिहड़ा 0.03 आ, प्लीज़ आ रहा जी 0.03, आ 0.03 का स्केयर आ ते नाल की है जी 0.21 का स्केयर, ते नाल की है 0.065 का स्केयर, मतलब 0.065 का स्केयर, आही है। थले हैगा 0.003, ठीक है। प्लीज़ इदा करो, अगे आ जाओ चेयर रख के, ठीक है। पॉइंट इत्थे है जी 0.003, प्लीज़ आ चीज़ श्योर करो, आ है जी 0.003, ठीक है। हुण आ जिहड़ा 0.003 आ, तुहानूं एक गल पता कि जे किते भी लिखिया होवे अपने कोल 3, ठीक है, जां अपने कोल 0.3 लिखिया होवे, 0.3 का मतलब की हुंदा 3/10, आही है। जे अपने कोल किते लिखिया होवे 0.004, हुण तुसीं ये दसो कि 4 कितना आऊगा, 1000, 4/1000 आऊगा। ये तो मनते हो गल कि पॉइंट तो मगर 3 अखर आ, 4/1000 आ गया। जे लिखिया होवे 0.0005 तो 5 की आऊगा, 1 2 3 4, 5/10,000। हुण तुसीं एक गल देखो, 5/10,000 आ। हुण एक चीज़ सानू समझनी बहुत जरूरी है कि जे ये 5/10,000 आ, मैं इनू लिख सकदा 5/1000 गुणा 10, लिख सकदा 5/1000 गुणा 10। तो जे मैं इस 10 नूं थल्ले ही रखना चाहवां तो हुण दसो किन्ने अखरां बाद जीरोआं पैणगियां, 3, क्योंकि हुण मैं सिर्फ इहदी हैल्प नाल 1 5 1 2 1 3 ते आ 0। टैक्नीकली देखो, जे तुसी 0.0005 नूं 0.005 लिखना चाहुंदे हो, एक पॉइंट अपने सज्जे पासे नूं शिफ्ट करना चाहुंदे हो तो थल्ले 10 आ जाऊगा, 2 पॉइंट शिफ्ट करना है तो थल्ले कितना आ जाऊगा 100। ਇਹਦਾ मतलब जे कोई मैनू कहे कि सारा 0.004 आ, मैं इनू 0.04 लिखना चाहना, तुसी एक स्टैप सज्जे गए तो तुसी थल्ले कितना लिखता 10। तुसी कहो सर मैं इत्थों 2 स्टैप अगे जाना चाहना, मैं 0.4 तक जाना चाहना, आ 2 जीरोआं खत्म करना चाहना, जिन्नियां जीरोआं तुसी सज्जे पासे नूं खत्म करनियां चाहुंदे हो उन्ने नाल की करी जाओ, थल्ले डिवाइड आ, तुहानूं देख लो प्रूव करता मैं। जे कोई मैनू कहे कि सर मैं 0.004 नूं 0004 करना चाहना, कर ला। फिर जिन्ना तुसी अपने खब्बे पासे नूं आउणा है उन्ना तुसी 10 नाल की करी जाओगे, गुणा। आ गल समझ आ गई। तुसी कहोगे सर एक बारी प्रैक्टिकली होर करके दिखा दो, आ लो मैं एक बार प्रैक्टिकली इहनूं पूरा चंगी तरह सॉल्व करके दसदा कि मैं कहना की चाह रहा। तो ये चीज़ अपनी मैथ च वरती बहुत जानी है। तुहानूं किसी ने लिख के देता 0.004, आही है। तुहानूं एक गल पता है कि यदा मतलब होंदा 4/, तो इधर किन्ने अखर आ, तो ये आ गया अपने को 4/1000। तुहानूं किसी ने कहता कि तुसी इस 4/1000 नूं लिख सकते हो 100 गुणा 10, तो 4/100 नूं लिख सकते हो 0.04/10। टैक्नीकली की किया तुसी 3 अखरां तो किन्ने अखरां ते आ गए 2। टैक्नीकली तुसी की किया अपने दशमलव नूं सज्जे पासे नूं खसकाउणा शुरू किया। जिन्ना तुसी सज्जे पासे नूं अपने दशमलव नूं खसकाओगे तुसी थल्ले ओने नाल डिवाइड करते जाओगे। उदाहरण के तौर पर 0.00005 होवे तो कोई मैनू कहे कि सर मैं 0.5 की लिखा, तुसी एक गल दसो तुसी किन्ने स्टैप उधर नूं गए हो, 1 2 3 4, 4 स्टैप उधर गए हो तो थल्ले किन्ने नाल डिवाइड कर दोगे 4 जीरोआं नाल। कोई कहे मैनू 5 इनू मैं लिखना चाहुंदा सर 0.005, तो तुसी किन्ने स्टैप उधर जा रहे हो, तुसी किन्नियां जीरोआं विचों गैप करतियां 2, जिन्नियां जीरोआं तुसी सज्जे पासे वाल नूं जांदे होए गैप करतियां उन्ने नाल की कर दो डिवाइड कर दो। आ गल समझ आ गई। मैं ये प्रूव भी करके दिखाता कि करया क्यों आपां, करया किवें आ। हुण तुसी सवाल ये रह गया कि सर करना क्यों आ। तुसी नोटिस करो, आ देखो उपर की लिखिया होया 0.03,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 0.003 ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ 0.03 ਬਟੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 0.21 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 0.021 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਧਰ ਖਸਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 0.21 ਬਟੇ 10 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.0065 ਇੱਥੇ ਆ 0.065 ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 0.065 ਬਟੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 0.065 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a ਬਟੇ b ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰ ਲਿਆ 0.21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ 0.065 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 100 ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਰ a ਬਟੇ c ਤੇ b ਬਟੇ c ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ c ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ c ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਨਾਲ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 0.065 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 0.065 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 100 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ a ਬਟੇ b ਬਟੇ c ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਆ 100 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਕੱਲਾ 100 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 0.0008 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.0016 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.064 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 0.00008 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.00016 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0.00064 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਨਸਰ 10 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਥੱਲੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਤੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਅੱਖਰ ਆ 1 2 3 4 ਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 100 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 10000 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 10000 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 10000 ਉਹੀ 10000 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਚਣਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ 10000 ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 10000 ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ 100 ਆਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇੱਕ b ਦਾ ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਐਵੇਂ c ਦਾ ਕਿਊਬ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ
0.00 ਦਾ ਕਿਊਬ 0.00 B ਦਾ ਕਿਊਬ 0.00 C ਦਾ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A/1000 ਦਾ ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਲਿਓ ਬਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਦਾ ਕਿਊਬ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਅੱਡ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 0.5 ਦਾ ਰੂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਅੱਡ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 37ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ 1/√9 - √8 ਪਲੱਸ 1 ਜਾਂ -1/√8 - √7 ਪਲੱਸ 1/√7 - √6। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੈਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਵ 8 7 6 5 3 2 11 12 13 14 15 16 ਦਾ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ √6 - √5 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮੇਯਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? √6 ਤੇ √5। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਾਈਨ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ √6 5 √5। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਨੰਬਰ ਦਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a - b ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ a + b ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ a² - b² ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। √6 - √5 ਗੁਣਾ √6 + √5, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ √6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ - √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ? ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ a - b ਗੁਣਾ a + b ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ √6 + √5 ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਿਆ √6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6, ਤੇ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5, ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 6 - 5 1, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ √6 + √5। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ 1/√6 - √5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ √6 + √5 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1/√7 - √6 ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ √7 ਆ, ਆਹ √6 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 ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਇੱਥੇ 6 ਇੱਥੇ 7 ਇੱਥੇ 6 ਇੱਥੇ 7 ਇੱਥੇ 6। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1/√7 - √6 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? √7 + √6। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਰੂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟ ਗੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ। ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੂਟ ਐਵੇਂ ਗੈਪ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਗੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, 1/2 ਰੂਟ 2, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਗੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਰੂਟ 2, ਦੱਸੋਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੂਟ 2 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 2, ਰੂਟ 2 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 2 2, ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 2 ਗੁਣਾ 2 4। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚੋਂ ਰੂਟ ਗੈਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1/√9 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 8 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1/√9 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ 9 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 1/√8 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 7 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਰੂਟ 8 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 7, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੂਟ 7, 1/√7 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 6 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਲੱਸ ਰੂਟ 6, ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਟ 6 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 5, ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ 5 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 4 ਆ, ਰੂਟ 5 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 4। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਰੂਟ 9 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 8 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 8, ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਈਨਸ, ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਚੇ ਸਿਰਫ 2, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਰੂਟ 9 ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ 4। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਟ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਸੋ ਪੈਟਰਨ ਆਏ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਆਏ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ 1/√2 ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ 1/2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 2। ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 2, ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b, a ਮਾਈਨਸ b ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ, ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2। ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 2 ਬਟੇ 2। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਭਲਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 2 ਬਟੇ 2। ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਕੱਲੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ, ਇੱਥੇ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 2 ਤੇ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ 2, ਆਹ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਆਹ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਆਹ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਆਹ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ 2, ਥੱਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਤੇ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ 2। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਉਹ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2, ਤੇ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ
4 ਤੇ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂਗਾ। 2 + √2 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ √2 + 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ -2। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ -a ਨੂੰ b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ -a/b ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ a/-b ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ -a/-b ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ a ਨੂੰ -b ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹ 2/√2 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਦਈਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੀ ਆ 2 - ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਆਹ √2 ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੇੜੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ। ਇਹ ਬਣਿਆ 2 + √2 ਪਲੱਸ -2 -√2 ਤੇ -√2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -2√2। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। 2 √3 + √3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2√3। √2 + √2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2√2। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2√2 ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 2। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਗਮੂਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ C ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਲ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ PSSB ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ PSTET ਪੇਪਰ 2 ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹਲਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਥ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ HCF LCM ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਰੇਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਚੈਪਟਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ 3 ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਔਖੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਰ ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ 50% ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6/√8 - √12, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? √8 + √12, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? √8 + √12। ਆਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ √8 + √12, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? √8 - √12, √8 + √12, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ √8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ - √12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। √8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 8 ਤੇ √12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 12, 8 - 12 4। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਵੀ 8 - 12 4, ਉਹ 6 ਤੇ 4 ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? 2, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਚੀ, ਪਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ √8 ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ √8 ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 × 2 × 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ 2 ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ √8 ਨੂੰ 2√8 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ √12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? 2√3। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 4। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਹੋਰ, ਆ 6 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 2√2, ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 2√3, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 12। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2 ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 12। 6 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? √2 + √3, ਥੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 4। 4 ਨਾਲ 12 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 3। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਟੇ 6 ਕੀ ਆ? √8 - ਕੀ ਆ? 12। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? √2 + √3, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ? √2 + √3, ਬਾਹਰ 3 ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? 4√3 / √6 - √2। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 4√3 / √6 - √2। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ? ਪਲੱਸ √2, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? √6 + √2। ਆਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? √6 - √2, √6 + √2, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 6 - 2। ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 4√3, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 6 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਚਿਆ? √3 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ √6 + √2। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਇਕੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 3√2
ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 3 रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 3 थले रूट 6 माइनस रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 3 ये कितना आ गया 6 माइनस 3 तो 6 माइनस 3 कितना होंदा है आ लो जी इधरों आ बच गया आ तीने चीज़ां नोट कर लीआं हुण ये मैं थोड़े आसरे छड्ड रिहा कि इहनूं आपां हुण लिखांगे तुहाडे सामणे ही आ कि कैलकुलेशनस मैं की कीता मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं कीता एक हिस्से नूं अड्ड सॉल्व करिया इस हिस्से नूं मैं अड्ड सॉल्व करिया ते तुहाडी जानकारी लई दसदा इस हिस्से नूं आपां अड्ड सॉल्व करिया यही कुछ करिया हुण तुसीं मैनूं ये दसो लिखिआ होया ना तुसीं सारा कि आ लिख लिया तुसीं कि इहनूं की लिख सकदे आ लो जी आ सारा कुछ मैं डिलीट करता तुसीं मैनूं आप दसो हुण कि आपां पहले हिस्से की जगह ते की लिख सकदे हां जिहड़ा सब तो पहला सी इहदा की लिखिआ आपां रूट 2 रूट 6 रूट आ लो जी पहले हिस्से नूं मैं सारे नूं सैट करके आ लिख लिया किसी नूं कोई डाउट इहदे च तुसीं ये दसो मैं दूजे हिस्से नूं विच काया माइनस दा साइन दूजे हिस्से नूं की लिख सकदे आ दूजे नूं लिखिआ किसी ने दूसरे वाले हिस्से नूं आपां की लिख सकदे आ 4 रूट 3 बटे 4 दूजे वाले हिस्से नूं लिख सकदे आपां रूट 3 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस तीसरे वाले हिस्से नूं आपां की लिख सकदे आ यार देखो तीसरे वाले हिस्से दे अगे ही माइनस सीगा सवाल दे अगे भी माइनस आ ते माइनस की हो जाऊगा प्लस ते नाल की आ गया 3 इंटू देखो हुण आ सवाल तुहाडे कोल बन गया कित्थे तुहाडे कोल सवाल डिनोमीनेटर च सी कित्थे तुहाडे कोल सवाल किहदे च आ गया न्यूमीरेटर च हुण तुसीं इहदे चों की कट सकदे हो की बच सकदा है हुण देखो आ 4 ऑप्शनस ने तुहाडे कोल रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 3 प्लस रूट 2 5 रूट 3 ते 1 हुण इन्हां चों सही जवाब की है हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो इत्थों तक पहुँच गए ਇਹਦਾ मतलब इत्थों तक तो हर एक बंदा पहुँच सकता है जिन्होंने एक गल समझ आ गई कि ये एक सवाल नहीं गा ये 3 सवाल ने तिन्ना सवालों नूं अड्डो अड्ड रैशनलाइज करो तो सवाल च लिया के फिट कर दो इस तो बाद बंदा फसदा है वो जिहड़ा कहूगा सर मैं गौर नाल नहीं गल सुनी मैं इस सवाल नूं इलाज करना चाहुंदा पहला रूट 2 इहदे नाल मल्टीप्लाई होऊगा रूट 6 नाल बिल्कुल भी घबराउण दी लोड़ नहीं एक रूट ए होवे एक रूट बी होवे घबराउण दी लोड़ ही नहीं रूट दे अंदर जाके ए गुणा बी हो जाते मनदे हो गल ना ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆ रूट 2 रूट 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ रूट 12 रूट 2 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ रूट 6 रूट 3 रूट 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ रूट 18 रूट 3 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ रूट 6 ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ बाहर का साइन माइनस का सीगा उन्हें अंदर माइनस दे करते हुण अगे आ जाओ हुण रौला रह गया कि 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होऊगा तो ये की बनूगा हुण तुसीं एक गल देखो आ सवाल तुहाडे सारिआं दे सामने आ गया इत्थों तक दसो किसी नूं कोई डाउट इत्थों तक किसी नूं कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए तुसीं कहोगे सर ये गल तां समझ गए कि रूट 2 जे अंदर जाके रूट 7 नाल मल्टीप्लाई होवे तां रूट 14 बन जाता है रूट ए इंटू रूट बी बस सानू ये दस दो कि जे 2 नूं मैं रूट 7 नाल मल्टीप्लाई करना चाहां तो ये की बनूगा इनू मैं इक्को रूट च समेटना चाहुंदा पता क्यों वो मैं दसदा तुसीं आ दसो कि जिहड़ा 2 जदों अंदर 4 होवे ते रूट चों बाहर आके की बनदा है 2 ते जे 2 नूं अंदर भेजना होवे ते अंदर जाके की बनूगा 4 ते 7 चौके 28 तुसीं कहोगे इदां करिया क्यों आपां आ 3 रूट दे अंदर जाना है तां की बनूगा ओए नहीं 3 रूट दे अंदर जाना तां की बनूगा 9 ਤੇ 9 ਗੁਣਾ 2 18 3 रूट के अंदर जाना है की बनूगा 9 ਤੇ 9 इंटू 3 कितना हो जाऊगा तुसीं कहोगे सर इदां क्यों किया इदां इस करके किया नहीं तो इत्थे लिखिया जाना सी 3 रूट 2 इत्थे लिखिया जाना सी रूट 18 तुहानूं पता ही नहीं सी लगना कि इनू इहदे नाल कट सकते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक वर्गे कर लो रूट 6 नूं रूट 6 नाल कट्टिया जा सकता है आ बचिया अपने कोल रूट 12 ते आ बचिया अपने कोल रूट 27 अपने सवाल च कित्थे गलती रह गई अपने कोल रूट 12 प्लस रूट 27 हाँ हुण आ बचे अपने कोल रूट 12 आ रूट 27 तुसीं एक गल दसो हुण इहनूं छोटे दे छोटे रूप च दसो की लिख सकदे हो रूट 12 नूं की लिख सकदे हो 2 रूट 3 के 3 रूट 2 अच्छा 2 रूट 3 27 नूं की लिख सकदे हो 3 रूट 3 ਉਹ 2 रूट 3 ਤੇ 3 रूट 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 रूट 3 आंसर की आ गया 5 रूट 3 निकल आया ना सवाल ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ हर स्टैप पता होना चाहिए देखो मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ एक गल समझ आ गई डिनोमीनेटर रूट 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? 50 ਨੂੰ ਲਿਖੋ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 2, 5 ਗੁਣਾ 5 ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ 2 ਤੇ ਰੂਟ 7 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਰੂਟ 14 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰ 5 ਰੂਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ 2 ਰੂਟ 3 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 12 ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਹ ਰੂਟ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ 4 2 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਤੇ 4 ਤੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰੂਟ 12 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ 12 ਤੋਂ 2 ਰੂਟ 3 ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਰੂਟ 3 ਤੋਂ 12 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ 4 ਤੇ 4 ਰੂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 2। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੂਟ 6 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 3, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੂਟ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਟ 18 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ 18 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਰੂਟ 6 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 3 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟ 18 ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 18 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 3 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 6 ਮਾਈਨਸ 3 ਰੂਟ 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੂਟ 18 ਨੇ। 3 ਰੂਟ 2 ਵੀ ਰੂਟ 18 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟ 3 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 2 ਵੀ ਰੂਟ 18 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਰੂਟ 18 ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰੂਟ 18 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੂਟ 3 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 6 ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਰੂਟ ਕਰਕੇ 18 ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਰੂਟ 2 ਵੀ ਰੂਟ 18 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 3 ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 9। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 9 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 9 × 2 18 ਆਪੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿ ਰੂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ? ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 7 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 5 ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 7 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 5 ਆਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼।
ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? 7 - 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥੱਲੇ? 2। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਾਂ ਸੇਮ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਾਂ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? a + b ਤੇ a + b ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ a + b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? a², ਜਾਣੀ ਕਿ √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਤੇ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਪਲੱਸ 2 × a × b ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਥੱਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ। 7 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। 12 ਪਲੱਸ 2 √35/2। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਊਗਾ? 2। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? 6। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? √35 ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 2, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6 + √35। ਸਿੰਪਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5 + 2 √3/7 + 4 √3। ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 + 2 √3 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ? 7 + 4 √3 ਆਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, 7 - 4 √3 ਤੇ 7 - ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛੇੜੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? a + b a - b ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ? 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ? 4 √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 35। ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 4 ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 20। ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? -20 √3 ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 7 × 2 14 √3। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ। ਵਟ ਇਜ਼ 4 × 2 8 √3 × √3 ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ √3 × √3 3 ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੀ? 8 ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 8 × 3। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ 4 √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ √3 ਦਾ ਤੇ 16 ਤੀਏ। ਬਈ ਮੈਂ 4 √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 4 ਦਾ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਤੇ √3 ਦਾ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 4 √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਦਾ 16 √3 ਦਾ 3 16 ਤੀਏ 48। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 49 ਚੋਂ 48 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਉੱਪਰ ਬਚਿਆ 35 - 24 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 11। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 √3 ਪਲੱਸ ਦਾ 14 √3 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 √3 ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ 14 √3। ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਥੱਲੇ 1 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 11 - 6 √3। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ x + √3 × y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੱਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਹ ਟਰਮ x + √3 y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੱਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਉਹ x ਕੀ ਆ ਭਲਾ? 11। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ y ਆ। y ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? y 6 ਨਹੀਂਗਾ, y ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -6। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ? 11 ਪਲੱਸ ਕੇ ਮਾਈਨਸ? 11 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ? 6 √3। ਕਹਿੰਦੇ 11 - 6 √3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ a + b √3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 11 ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -6। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 11 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ a ਪਲੱਸ b ਰੂਟ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆ a ਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ ਜੀ b ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਰੂਟ 6 ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 2 ਹੀ ਟਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਰੂਟ 3 ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਰੂਟ 12। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਰੂਟ 12 ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 2 ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਰੂਟ 3। ਆ ਰੂਟ 32 ਆ, ਉਹ ਰੂਟ 32 ਨੂੰ 2 ਰੂਟ 2 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਰੂਟ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਰੂਟ 50 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ 3 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 6। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 5 ਰੂਟ 3 ਚੋਂ 4 ਰੂਟ 3 ਘਟਾਇਓ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਰੂਟ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਰੂਟ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਰੂਟ 2। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੂਟ 3 ਆ 3 ਰੂਟ 2 ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੂਟ 18 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ 3 ਰੂਟ 3 ਆ 3 ਰੂਟ 2 ਆ। ਓਏ ਰੂਟ 18 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਰੂਟ 2 ਤੇ ਰੂਟ 12 ਨੂੰ 2 ਰੂਟ 3। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ 3 ਰੂਟ 3 ਚੋਂ 2 ਰੂਟ 3 ਘਟਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੱਲਾ ਰੂਟ 3। ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 3। ਕੀ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅੱਡ ਤਿੰਨੇ ਅੱਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਚੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ x ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ x ਪਲੱਸ 1/7 ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 4 ਰੂਟ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਤੁਸੀਂ 1/7 - 4 ਰੂਟ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਆਏ। 7 + 4 ਰੂਟ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 7 + 4 ਰੂਟ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 + 4 ਰੂਟ 3, ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 49 - 48। ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 7 - 4 ਰੂਟ 3। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ 7 + 4 ਰੂਟ 3 ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਟ 7 + 7 14। ਸਵਾਲ ਖਤਮ।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ x ਆ y ਆ, ਕਹਿੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਆਪਾਂ। x ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਲੇ ਦੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ a ਪਲੱਸ b ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਭਲਾ, a ਸਕੁਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਟੂ ab, ਕਿਉਂਕਿ ਆ a ਪਲੱਸ b ਆ ਵੀ a ਪਲੱਸ b ਆ। a ਪਲੱਸ b ਤੇ a ਪਲੱਸ b ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab, ਥੱਲੇ a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲੱਸ b, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੂਟ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 ਮਾਈਨਸ 1 2। ਮੈਂ x ਕੱਢ ਰਿਹਾ, x ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੂਟ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਪਲੱਸ 2 ਰੂਟ 3 ਬਟੇ 2, 4 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਥੱਲੜੇ 2 ਨਾਲ, ਬਚਿਆ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 3। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ, x ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ y ਚ ਉੱਪਰ ਰੂਟ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਆਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ a ਪਲੱਸ b ਇੰਟੂ a ਮਾਈਨਸ b, ਉੱਪਰ a ਮਾਈਨਸ b ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ x ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 3 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ y ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝੋ, y ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 2 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਜੋੜ ਦੋ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਪਲੱਸ b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b, a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, b ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰੂਟ 3, 2 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਰੂਟ 3, ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ a ਮਾਈਨਸ b, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ, ਆਉਣਾ 2ab ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ, 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 7 ਤੇ 7 14 ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅੱਡ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ 441, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਸਰਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਸ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ 441 ਆ, ਆਹ 10000 ਆ, 441 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 21, ਤੇ ਆਹ 1 ਦੇ ਮਗਰ 6 ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3। ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ a ਬਟੇ b ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ 3, 1 2 3 4, 1 0 ਪਾਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਡਾਓ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ a ਗੁਣਾ b ਗੁਣਾ c ਬਟੇ d ਗੁਣਾ e ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਰੂਟ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ, ਸਭ ਦਾ ਰੂਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਅਗਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਛੋਟਾ ਕਵਰ ਹੋ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ 9.5 ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ
085 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ 0.0017 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ 0.19। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ 1 2 3 ਹੋ ਗਏ 4 ਪੂਰੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ 3 ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ 95000 95000 85 17 ਤੇ 190। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 17 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਗਿਆ 19 ਆ 95 ਗੁਣਾ 100 ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 95 100 ਨੂੰ 95 ਗੁਣਾ 100 ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 95 ਦਾ 95 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 95 19 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 95 5 ਤੇ 5 × 5 25 ਗੁਣਾ 100 ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 2500 ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 2500 ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 25 ਗੁਣਾ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਟ ਆ 25 ਦਾ ਰੂਟ ਅੱਡ ਗੁਣਾ 100 ਦਾ ਰੂਟ ਅੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। 25 ਦਾ ਰੂਟ 5 ਤੇ 100 ਦਾ ਰੂਟ 10। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਸਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਹਜੇ ਕਿ 0.4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/10 ਦਾ ਰੂਟ। ਰੂਟ 4 ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 0.04 ਦਾ ਰੂਟ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 100 4 ਦਾ ਅੱਡ 2 100 ਦਾ ਅੱਡ 10 ਪੁਆਇੰਟ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੂਟ 4 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ 4/10 ਦਾ ਰੂਟ ਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਰੂਟ 4 ਅੱਡ ਥੱਲੇ 10 4 ਦਾ ਆਉਂਦਾ 2 10 ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 0.4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਰੂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ 441 ਦੇ ਥੱਲੇ 0ਵਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਔਡ 'ਚ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ 441 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਆ ਕਿ 4/10 ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, 4/100 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਓ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਛੇੜ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ 50 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਟਾਈਪ ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਪਵਾ ਦਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੈਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ।